கொழும்பு கொட்டாஞ்சேனையில் ஒரு புதிய ஃபேஷன் புரட்சி விசாகா. ரக்பி வீரர் வசிம் தாஜுதீன் கொலை செய்யப்படுவதற்கு முன்பு அவரது வாகனத்துக்கு பின்னால் பயணித்த மற்றொரு வாகனத்தில் இருந்த ஒருவர் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றக்குழு உறுப்பினர் மித்தனியே கஜா என்பவர் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக பதில் போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் தெரிவித்துள்ளார். விசேட ஊடக சந்திப்பில் இதனை குறிப்பிட்ட அவர் அந்த வாகனத்தில் பயணித்த நபர் மித்தனியே கஜா என்பதை அவரது மனைவி அடையாளம் கண்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். ප්‍රවීණ රගර් ක්‍රීඩක වසී රාජුදීන් නැමැත්තා ආරහම්පිට පාක් වීදියේ ශාලිකා ක්‍රීඩාංගණය අසලදී ක්‍රියාන්තරක ලක් වුණා. ක්‍රියාන්තරක ලක් කළා. ඒක සැකකටයුතු මරණයක් බවට අතමෙන් වාර්තා වුණා. ඒ අනුව නාරම්පිට පොලිස් ස්ථානය සහ බොරැල්ල අපරාධ පරීක්ෂණ සේනාගාරය විසින් විමර්ශනයක් ආරම්භ කරා. මේ විමර්ශනය ආරම්භ කළා. මේ විමර්ශනයේදී අනාවරණය වූ කරුණු මත ඔවුන් සඳහන් කරනවා මෙය ක්‍රියාන්තරකින් සිදු මරණයක් බවට සඳහන් කළා. එම විමර්ශන ගුණුව අසාද වීමට කටයුතු කරනවා. කින් අරතු 2015 එවකට කොළඹ දිසාපාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ගාමිණී වතුරට මහතා විසින් එවකට පොලිස් පොලිසියට කටයුතු කර ඒ දෙවන පශ්චාත් මත පරීක්ෂණයේදී අනාවරණය වෙනවා. මෙම සිරුරේ ඇතම් අස්ථි කොටස් පපුව බෙල්ල ප්‍රදේශයේ අස්ථි කොටස් අස්ථාන ගත වී ඇති බව. ඒ අනුව නිගමනයකට එළඹෙනවා මෙය මාර්ග රියන්තුරක් මගින් සිදු වූ මරණයක් නොව මෙය මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් බවට නිගමනය කරනවා. මේ වසීම් තාජුදීන් මහතාගේ වාහනය ගමන්ගත් මාර්ග වර්ගයේ මෝටර රථය. එම මෝටර රථයේ එම කාලය තුල ගමන්ගත් මාර්ගයේ තියෙන CCTV දර්ශන ඉතාමත් පුළුල් ලෙස පරීක්ෂා කරනවා. එහිදී එක්තරා අවස්ථාවකදී මේ වසීම් තාජුදීන් මහතා හැවුල ප්‍රදේශයේ තියෙන එක්තරා සුපිරි වෙළඳ සංකීර්ණයක් අසලට ඇවිල්ලා තමන්ගේ මෝටර රථය නවත්තලා වතුර බෝතලයක් මිලදී ගන්න මේ සුපිරි වෙළඳසාල ඇතුළට යනවා. ඒ ගිහින් ඇවිල්ලා නැවත මෝටර රථය නැගලා යනකොට ඔහුගේ කාර් රථයේ පසුපසින් තවත් රථයක් ගමන් කරනවා. එතකොට එම රථය සම්බන්ධව තවත් CCTV දර්ශන පරීක්ෂා කිරීමේදී එම රථය අසල තවත් පුද්ගලයෙක් සිටමෝඩ් නිරීක්ෂණය වෙනවා. පසුගිය කාලේ ඔබ දන්නවා ඉන්දුනීසියාවේ සිට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විශාල මෙහෙයුමක් සිදු කළා. මේ බැකෝ සමන්ගේ ප්‍රශ්න කිරීම හැම අනාවරණය වෙනවා. මොහු එවකට අරුණ ශාන්ත නො නිද්දනියේ කජ්ජා නැමැති සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි සමාජිකයා මෙම වසරේ මුල් කාලයේදී ඝාතනයට ලක් වෙනවා. ඔහුගේ ඝාතනයට ඍජුව සම්බන්ධයක් වෙන බැකෝ සමන් නැමැති පුද්ගලයා. කජ්ජා නැමැත්තාගේ බිරිඳ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හැම ප්‍රකාශ කරනවා. ඒක කජ්ජා නැමැත්තාට මරණ තර්ජන විශාල වශයෙන් තිබුණා. ඒදී ඔහු ඇය සඳහන් කරනවා 2023 වර්ෂයේ එක්තරා කාලවකවානුවකට ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ YouTube නාලිකාවක් සමග මෙම අරුණ ශාන්ත නැමැති නොහොත් කජ්ජා නැමැත්තා සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් පවත්වනවා. ඒ වසීම් තාජුදීන් මහතාගේ මෝටර රථයේ පසුව සම්බායන එම මෝටර රථයෙන් නගින පුද්ගලයාගේ CCTV දර්ශන මෑට පෙන්වා සිටිනවා. මොහුව අඳුර ගන්න පුළුවන්. එම CCTV දර්ශන වල තියෙන එක් අවස්ථාවකදී මේ කජ්ජා දර්ශන වල සිටින පුද්ගලයා ඉනට අත් දෙක තියාගෙන ඉන්න අවස්ථාවක් තිබුණා තියෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී අය ප්‍රකාශ කළ තියෙනවා මගේ මහත්තයාට කොන්දේ අමාරුවක් තියෙන කාලෙක ඉඳන් ඒ අනුව එයා බොහෝ දුරට මෙම ඉරියව්වේ ඉන්නවා සිටින වෙලාවට සමහර බොහෝ අවස්ථාවලදී සිටිනවා කියලා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වගේ වසර 13ක් තිස්සේ දීර්ඝ විමර්ශනයක් සිදු කරන මේ වලට මේ සිද්ධිය වෙලා මේ සිද්ධිය සම්බන්ධව විටින් විට ආందోලනාත්මක තොරතුරු අනාවරණය වුණා. බොහෝ දුරට මේ විමර්ශන කල් ගියා කියලාත් කියනවා. නමුත් මේ විමර්ශන සඳහා පැහැදිලි සාක්ෂි අවශ්‍ය විමර්ශනයක් පවත්වාගෙන යන්න. ரக்பி வீரர் வசிம் தாஜுதீன் 2012ஆம் ஆண்டு மே 17ஆம் திகதி நாரஹென்பிட்டி ஷாலிகா மைதானம் அருகே சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் உயிரிழந்தார். ஆரம்பத்தில் விபத்தாக கருதப்பட்டு நாரஹென்பிட்டி காவல்துறை மற்றும் பொரலை குற்றப்புலனாய்வு பிரிவினரால் முடித்து வைக்கப்பட்ட இந்த வழக்கு 2015ஆம் ஆண்டில் அன்றைய கொழும்பு பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் காமினி மத்துரட்டவின் அறிக்கை அடிப்படையில் குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களத்துக்கு மாற்றப்பட்டது. குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களம் மேற்கொண்ட விரிவான விசாரணையில் ஆரம்ப பிரேத பரிசோதனை முறையாக நடத்தப்படவில்லை என்பதும் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதும் தெரியவந்தது. பின்னர் நீதிமன்ற அனுமதியுடன் தாஜுதீனின் உடல் தோண்டி எடுக்கப்பட்டு இரண்டாவது பிரேத பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது. இதில் மார்பு மற்றும் கழுத்து பகுதிகளில் எலும்புகள் காணாமல் போயிருந்ததுடன் தாஜுதீனின் மரணம் விபத்தல்ல அது ஒரு கொலை என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. கொலையாக கருதி விசாரணையை தொடர்ந்த குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களம் தாஜுதீன் கடைசியாக ஹெவ்லாக் டவுனில் ஒரு பல்பொருள் அங்காடிக்கு அருகே வாகனத்தை நிறுத்தி தண்ணீர் போத்தல் வாங்கச் சென்றதையும் அங்கிருந்து புறப்பட்ட போது அவரது வாகனத்தை மற்றொரு வாகனம் பின்தொடர்வதையும் CCTV காட்சிகளில் கண்டறிந்தது. இரண்டாவது வாகனத்திற்கு அருகில் நின்ற அடையாளம் தெரியாத ஒரு நபரின் காட்சியை குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களம் வெளியிட்டது. எனினும் குறித்த நபர் அடையாளம் காணப்படவில்லை. இந்நிலையில் அண்மையில் இந்தோனேசியாவில் கைது செய்யப்பட்ட பெக்கோ சமன் உள்ளிட்ட பல தேடப்படும் குற்றவாளிகள் மூலம் இந்த வழக்கில் ஒரு புதிய துருப்பு கிடைத்துள்ளது. இந்த ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட
அருணசாந்த எனப்படும் மித்தெனிய கஜாவின் கொலையுடன் பெக்கோ சமனுக்கு தொடர்பு இருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களத்தினருக்கு கஜாவின் மனைவியிடமிருந்து ஒரு தன்னார்வ அறிக்கை கிடைத்தது. தனது கணவருக்கு அச்சுறுத்தல்கள் வந்ததாகவும் அவர் 2023ஆம் ஆண்டு ஒரு யூடியூப் நேர்காணலில் தாஜுதீன் வழக்கு குறித்து பேசியதாகவும் அவர் உறுதிப்படுத்தினார். தாஜுதீன் வழக்கில் இரண்டாவது வாகனத்திற்கு அருகில் இருந்த நபரின் சிசிடிவி படத்தை கஜாவின் மனைவிக்கு காண்பித்த போது தனது கணவரின் நாட்பட்ட இடுப்பு வலியால் அவர் கைகளை இடுப்பில் வைக்கும் தோரணையை சுட்டிக்காட்டி அந்த படத்தில் இருப்பது மறைந்த தனது கணவர் அருணசாந்த எனப்படும் கஜா தான் என்று அவர் அடையாளம் காட்டினார். 13 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நீடித்த இந்த வழக்கில் இந்த அடையாளம் காணல் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க திருப்புமுனையாக பார்க்கப்படுகிறது. குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களம் தொடர்ந்து வசிம் தாஜுதீன் கொலையை தீவிரமாக விசாரித்து வருவதாக பதில் போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் தெரிவித்துள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. தாஜுதீனின் மரணம் தொடர்பாக பாரபட்சமற்ற விசாரணை அவசியம் என ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நாமல் ராஜபக்ஷ அரசாங்கத்தை வலியுறுத்தியுள்ளார். அவ்வாறு செய்யப்படாவிட்டால் அது தற்போதைய அரசாங்கம் தாஜுதீனின் ஆன்மாவுக்கு இழைக்கும் அநீதி எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் காரியாலயத்தில் இன்று நடைபெற்ற தொகுதி அமைப்பாளர்களுடனான சந்திப்பின் பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கையில் அவர் இதனை தெரிவித்தார். අදත් ආණ්ඩුවට කියන්නේ අපක්ෂපාතීව පරීක්ෂණ කටයුතු කරන්න. මේ කිසියලු කාරණා ගැන හොයලා බලන්න. යම් කිසි කෙනෙක් තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා ඉනට අත තියන් ඉන්නවා කියලා හඳුනාගත්තා නම් පොලිසිය මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා කියන විදියටම ඒ අයගේ ස්වාමි පුරුෂයාද අය පහුගිය දිනවල කොහෙද ජීවත් වුනේ? කාත් එක්කද හිටියේ? කවුද ඇසුරු කරේ කියන කාරණාත් ආණ්ඩුව සහ පොලිසිය හොයලා බලන්න ඕනේ. ராஜபக்சர்கள் மீது இந்த அரசாங்கமும் நல்லாட்சி அரசாங்கமும் பல குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தன. விசாரணைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. தேர்தல் மேடைகளில் குறிப்பிட்ட பொய்களை உண்மையாக்குவதற்கு முயற்சித்தார்கள். வசீம் தாஜுதீன் மரணம் தொடர்பில் நாரஹென்பிட்டிய போலீஸ் நிலையத்தின் பொறுப்பதிகாரியை கைது செய்து போலியான வாக்குமூலம் பெற்றுக்கொள்வதற்கும் கடந்த அரசாங்கத்தின் அதிகாரிகள் முயற்சித்தார்கள். அந்த அதிகாரிகள் தான் இந்த அரசாங்கத்தின் உயர் பதவிகளில் உள்ளார்கள். முன்னாள் கடற்படை தளபதி கைது விவகாரத்தில் போலியான வாக்குமூலம் வழங்குவதற்கு அழுத்தம் பிரயோகிக்கப்பட்டதாக குறிப்பிட்டு போலீஸ் உத்தியோகத்தர் ஒருவர் நீதிமன்றம் சென்றுள்ளார். ஒரு சில அதிகாரிகள் போலியான சாட்சியங்களை திரட்டி அரசாங்கத்தையும் ஆட்சியாளர்களையும் திருப்திப்படுத்த முயற்சிக்கிறார்கள். வசீம் தாஜுதீன் மரணம் தொடர்பில் போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் ஊடகங்களுக்கு விடயங்களை குறிப்பிட்டார். இந்த விடயம் தொடர்பான விசாரணையின் முன்னேற்றத்தை நீதிமன்றத்துக்கு அறிக்கையிட வேண்டுமே தவிர ஊடகங்களுக்கு குறிப்பிடக்கூடாது. அரசியல் பேசு பொருளுக்காகவே இந்த விடயம் தற்போது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. මම දැක්කා ඊයේ දිනේදී පොලිසිය මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා ඇවිල්ලා යම් මාධ්‍යට කරුණු දක්වනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ පොලිසිය මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා කරුණු දැක්විය යුත්තේ මාධ්‍යට නෙවෙයි අධිකරණයට. ඉතින් අධිකරණයට දක්වන්න ඕන අධිකරණය හමුවේ ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ කරුණු මාධ්‍ය හමුවේ ඉදිරිපත් කරනවා කියන්නේම Tamanට මේ නඩුව සම්බන්ධයෙන් දේශපාලනික වශයෙන් කතිකාවතක් ගොඩනගන්න තියෙන උවමනාව. வசீம் தாஜுதீன் மரணம் தொடர்பில் நடுநிலையான விசாரணைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று தொடர்ந்து வலியுறுத்துகிறோம். இந்த விடயத்துடன் தொடர்புடைய சிசிடிவி காணொளியில் இடுப்பில் கை வைத்துக் கொண்டிருப்பவர் தனது கணவர் என்று அவரது மனைவி குறிப்பிட்டதாக போலீசார் குறிப்பிடுகிறார். அந்த நபர் கடந்த காலங்களில் யாருடன் இருந்தார், யாருக்காக செயற்பட்டார் என்பதை போலீசார் விசாரிக்க வேண்டும். வசீம் தாஜுதீன் மரணத்தை தமது அரசியலுக்காக பயன்படுத்திக் கொள்ளாமல் அரசாங்கம் நடுநிலையான விசாரணைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். இந்த விடயத்தை அரசியலுக்கு பயன்படுத்துவது அவரது ஆத்மாவுக்கு இழைக்கும் மாபெரும் அநீதியாகும். ரணில் வாரம் ஐஸ் வாரம் முடிவடைந்து விட்டது. தற்போது வசீம் தாஜுதீன் வாரம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. எதிர்வரும் வாரங்கள் எவ்வாறானதாக இருக்கும் என்று தெரியவில்லை. அரசாங்கத்தின் நோக்கத்துக்கு அமைய போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் ஊடகங்களுக்கு பொய்யான விடயங்களை குறிப்பிடுவதும் நீதிமன்ற விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ள விடயங்களுக்கு இடையூறு விளைவிக்கும் வகையில் தகவல்களை குறிப்பிட்டால் அவருக்கு எதிராக எதிர்வரும் நாட்களில் சட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வோம் என அவர் தெரிவித்தார். වගේම තමයි මේ පොලිසිය මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා වෙන්න පුළුවන් යම්කිසි වෙන පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවේ වමනාව මත මාධ්‍යයට ඇවිල්ලා බොරු කරුණු දක්වන්න උත්සාහ කරුවොතින් අධිකරණ ක්‍රියාදාමයට හෝ පරීක්ෂණ කටයුතු වලට අගතියට පත්වෙන විදියට තමන්ගේ ප්‍රකාශන කරන්න ලෑස්ති වෙනවා නම්
ඒ පිළිබඳවත් ඉදිරියේදී අපි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. இதேவேளை தாஜூதீன் கொலை வழக்கில் பி அறிக்கையை பிழையாக எழுதியவர்களும் சம்பவ தினத்தன்று அலரி மாளிகைக்கும் நாரகன்பேட்டை போலீஸ் நிலையத்துக்கும் இடையிலான தொலைபேசி உரையாடல்கள் குறித்த தகவல்களை மறைத்தவர்களும் அரசாங்கத்தில் முக்கிய பதவிகளை வகிக்கின்றனர். இவ்வாறான உண்மைகளை மறைத்து உயிருடன் இல்லாத ஒருவர் மீது பழி சுமத்துவது வசிம் தாஜூதீனுக்கு நீதியை பெற்றுக் கொடுக்காது என ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முஜிபுர் ரஹ்மான் தெரிவித்தார். தாஜூதீன்ගේ නඩුව සම්බන්ධව බී වාර්තාව වැරදි ලෙස ලියපු අය මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්නවා. තනතුරු අරන් ඉන්නවා. තාජුදීන්ගේ ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන් තාජුදීන්ගේ මරණ දවසේ අර්ලියගහ මන්දිරයයි නාරංගික පොලිසිය අතර ගිය ටෙලිෆෝන් තියෙනවා මම හිතන්නේ 40කට වැඩි ප්‍රමාණයක්. නාරංගික පොලිසියටයි එදා හිටපු අනුර සේනානායකටයි මම හිතන්නේ නාරංගික OIC-ටයි අර්ලියගහ මන්දිරේ ඉඳන් ගිය ටෙලිෆෝන් වාර්තාව. ඒ තියෙනවා ටෙලිෆෝන් 40 ගානක් විතර වගේ එදා ගිහිල්ලා තියෙනවා ඒ රාත්‍රියේ. ඒ වාර්තාවල් හැංගුවා. දුන්නේ නැහැ. ඒවකට හිටපු ඔය දුරකථන සමාගමේ ප්‍රධානී. ඒගොල්ලෝ ඒවා හැංගුවා. මට මතකයි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන අනගහරකෝ ලයිසන්ස් එක කැන්සල් කරනවා කෝ දුන්නේ නැත්තම්. ඒ ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන් වැහුවා. මොකද ඒගොල්ලෝ එදා හිටපු පාලකයොත් එක්ක හුඟක් හිතවත් කට්ටිය. දැන් ඒ අයත් ඉන්නවා ජනාධිපතිතුමාගේ උපදේශකයෙක් පත්තේ. கதிர்காமத்தில் உள்ள வெஹரகல நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து 74 T56 ரக மெகசின்கள் 35 LMG ரக ட்ரம்ஸ் மற்றும் 5 MPMG ட்ரம்ஸ் பாக்ஸ் உள்ளிட்ட பல அடையாளம் தெரியாத மெகசின்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. அத்துடன் தோட்டாக்களுடன் கூடியதாக சந்தேகிக்கப்படும் 2 பெட்டிகளும் ஆயுதங்கள் என சந்தேகிக்கப்படும் 2 மூட்டைகளும் அந்த இடத்திலிருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இராணுவத்திற்கு கிடைத்த புலனாய்வு தகவலின் அடிப்படையில் விசாரணை மேற்கொண்டு இந்த ஆயுதங்கள் மீட்கப்பட்டன. வெஹரகல நீர்த்தேக்கத்தில் நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதால் இந்த பொருட்கள் அவதானிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அந்த பொருட்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் கோணகனார போலீஸ் பிரிவின் கீழ் வருவதால் மேலதிக விசாரணைகளுக்காக கோணகனார போலீஸ் நிலையத்தில் அவை ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த நீர்த்தேக்கத்தின் மதகு அருகே இன்னும் தண்ணீர் இருப்பதால் கடற்படையின் சுழியோடிகளின் உதவியுடன் அந்த இடம் ஆய்வு செய்யப்பட உள்ளதாக போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர். ஜப்பான் அரசாங்கத்தின் அழைப்பின் பேரில் அங்கு உத்தியோகபூர்வ விஜயம் மேற்கொண்டிருந்த ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க நேற்று அந்நாட்டு பேரரசர் மாளிகையில் ஜப்பானின் பேரரசர் நருஹிட்டோவை சந்தித்தார். டோக்கியோவில் உள்ள ஜப்பான் பேரரசின் உத்தியோகபூர்வ இல்லமான பேரரசர் மாளிகைக்கு விஜயம் செய்த ஜனாதிபதியை பேரரசர் வரவேற்றதுடன் சுமூகமான கலந்துரையாடலிலும் ஈடுபட்டதாக ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவு தெரிவித்துள்ளது. வெளிவிவகார வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் விஜித ஹேரத்தும் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருந்தார். இந்நிலையில் ஜப்பான் மற்றும் ஐக்கிய அமெரிக்காவுக்கான தனது உத்தியோகபூர்வ விஜயங்களை முடித்துக் கொண்டு ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க இன்று காலை கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தை வந்தடைந்தார். ஜப்பானுக்கான விஜயத்துக்கு முன்னர் ஜனாதிபதி அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் 80வது பொதுச்சபை அமர்வில் கலந்து கொண்டிருந்தார். வெளிவிவகார வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் விஜித ஹேரத் மற்றும் பல சிரேஷ்ட அரசாங்க அதிகாரிகள் அடங்கிய குழுவினர் ஜனாதிபதியுடன் பயணித்திருந்தனர். இந்த குழுவினர் தாய்லாந்தின் பாங்காக்கில் இருந்து ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் மூலம் இன்று காலை கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தை வந்தடைந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.